mon public, bonjour la communauté. Alors mon aventure aujourd'hui, c'est qu'on est dans une région qui s'appelle Oulja. On est à 70 km de Casablanca. Donc comme je vous ai dit que je suis en train de sillonner le Maroc, et ben voilà, ma deuxième aventure, c'est ici dans cette région. Alors le comble et ce qui est magnifique, c'est qu'on est vraiment entre la forêt et la mer. Regardez, vous avez la mer derrière moi et vous avez la forêt de l'autre côté. Donc chose qu'on va voir tout à l'heure. En plus près. J'ai pris des petites vidéos que je vais vous montrer et ensuite je vais vous montrer aussi la maison d'hôte où on est, où on va déjeuner tout à l'heure. Alors aujourd'hui on vient de faire 2 heures de marche, donc c'est une petite randonnée qui est magnifique, mais alors ce qui est encore magnifique, c'est qu'on est vraiment dans la nature et on s'est rapproché à la mer et là on est en train de sentir de l'eau iodée et ce qui est très très bien pour la santé. Alors on a aussi notre guide Sibou Chaïb avec nous qui va nous parler un petit peu de la région, donc comme ça, ça vous permet aussi pour celles ou ceux qui ne connaissent pas de venir faire un petit tourisme. Sibou Chaïb, salam alaikum, بخير. بغيناك تهضر لنا شويه على المنطقه. حنا عرفنا بانه المنطقه ما بعيداش وقريبه على الدار البيضاء 70 كيلومتر، ولكن انا اول مره كنشوفها. انا غوزمون عليا انا اللي كنعرف المغرب ديالي نشوفها اليوم. الوغ بغيناك تهضر لنا فرصه انكم تعرفوا واحد جزء بدا من لا ريجيون ديال الجديده وازمور. حنا كنتواجدوا ما بين ازمور وكازا 7 كيلومتر 60 كازا. فوالا كاينه لا ميزون دوتر ici دو سانتيس اللي كنتو فطرنا فيها tout à l'heure. Alors justement le petit déj il était excellent, donc un vrai petit déj marocain, donc avec plein de petites choses, bghrir, tribetat, harsha, zid beldia, enfin il y avait vraiment une grande table super bien servie. نديروا لا مارش هذا شي دوزو ديال لا مارش غادي نديرو ان شاء الله. كاين لا فوقاي حنا في لابلاج وابخي غادي نكملو الطريق ديالنا ونرجعو. المنطقه ديال ازمور غنيه ولكن الصراحه ما تعطيهاش. منطقه غنيه بالتراث ديالها ومدينه ازمور مدينه تاريخيه، ولكن مالوغوزمون ما كانش واحد الاهتمام كبير من السلطات وزاره السياحه. ولكن هنا كاينش بزاف ديال الاماكن السياحيه، فهمتي داكشي معنا رؤوس الاصابع ومدي منهم. كاين هنا افضل رجل كاين غير هنايا اللي كاين دار سانتيس، يعني ما كرهناش تكون يداروا بروجي ان شاء الله من القدام باش حتى بالنسبه للناس ديال المنطقه والشباب تطور المنطقه، وداكشي اللي كنتمناو من القدام ان شاء الله. فوالا المنطقه ما كيجوش لها لي تورست نهائيا. لا كاين قليل هي بالنسبه لنا حنا كليانت ديالنا، يعني كليانت تيوفيدين كاين فوق كيبقى يجي ديما. كنتمناو هادشي يكون فهمتي يتطور ويكون تعدد ديال الوحدات الفندقيه ان شاء الله في هاد الريجيون. هاد لا كليونتيل ماروكان كيجيو بزاف ولا تا واحد شويه؟ لا كليونتيل ماروكان عارفين المنطقه، عارفين كيجيو ليها بزاف. كيجي ان فوا تيبقى يجي عندك ديما تيصاحب الفامي ديالو، يعني تولي. وحنا كيفاش هنا في بحال العائله كليان كياخذ راحته بحال في لا ميزون ديالو، ما كاينش ما فهمتش كيفاش نوصل من واحد العلاقه خاصه. كتكون علاقه يعني بحال جاي الدار ديالو، ماشي بحال جاي كليان زبون، يعني باش بانه جاي لواحد لا ميزون دوت هذا. دونك حتى الاستقبال اللي عندكم في لا ميزون دوت تيكون تيرحبوا به كانه مول الدار. لا في الحقيقه سي فري كو لاكاي كون نوزا ريزيرفي دون سيت ميزون دوت. الطبيعه زوينه، كاين تنوع ما بين كاين رمله، كاين غابه، كاين البحر، ولكن بزاف ما يتشاف. C'est vrai que l'accueil qui nous a réservé, qui nous ont réservé dans cette maison d'hôte, il était vraiment chaleureux. Là, les serveurs, voilà, la gérante, voilà, les propriétaires. Voilà, donc, alors, هاد الناس كيجيو الناس اللي كيجلسوا غير ويكاند ولا كيجلسوا بزاف ولا على حسب العطله. ملي كتكون العطله كيجلسوا على حسب الماكسيموم. ديك اليوم تيبقى حتى ان سومين دو سومين، وكاين اللي كيجي غير بوغ ياخذ غير ان جور دو جور كيبقى تيمدد دو جور حتى يكون ليا كاس عندك سيمانه ولا ما تيسخاوش من حنا. alors il y a des gens qui viennent dans cette maison d'hôte. كاين خليط بالنسبه لنا المنطقه اللي اليوم كاين خليط من جميع. احنا شفنا من جميع المناطق ديال المغرب.
كيجيو الناس حتى من طنجة كازا رباط المغرب كله كيجي ليترونجي قبل مورا كوفيد ليترونجي اللي كاين في المغرب الناس ديال القنصليات وداكشي المهم الناس اللي ليترونجي اللي خدامين هنا اللي عايشين. Voilà, alors aujourd'hui, enfin plutôt aujourd'hui, maintenant je suis venue à la maison d'hôte. Donc je vais vous montrer la beauté de cette maison d'hôte en pleine nature. Voilà, de la terrasse, il y a 2 chambres de chaque côté. Donc il y a la piscine en bas, elle est vraiment face à la montagne. Et de l'autre côté de la montagne, vous avez la mer. Donc c'est tellement magnifique, voilà, regardez, c'est une nature, c'est une beauté naturelle, magnifique. Alors là, je me dirige vers la suite et j'ai une surprise pour vous. Vous voyez, regardez le petit salon privé de la suite. Voilà, bien sûr, qui donne aussi sur la montagne et la piscine en même temps. Là, je reviens vers le petit salon. Et ici, vous avez un king size. Voilà, la chambre. Pour 2 personnes, bien sûr, si vous avez des petits-enfants avec vous. Et voilà la surprise. Vous avez carrément un jacuzzi dans la chambre. C'est une merveille. Voilà, si vous voulez profiter d'une belle nuit avec votre cher mari, eh bien, c'est ici. Là, je me dirige vers la salle de bain. Donc, comme vous voyez, voilà. C'est une douche italienne. Voilà. Je reviens vers la chambre, comme vous voyez. Alors, après le jacuzzi, eh ben, c'est la cheminée. Quand il fait froid, l'hiver, on vous allume la cheminée avec un petit feu de bois pour vous réchauffer en pleine nature. Et là, je vais vous montrer une deuxième suite. Voilà, tout un autre décor. Voilà le petit salon, toujours vu sur la nature, sur la montagne. Bien sûr, on voit aussi même la piscine, voilà, de travers. Et là, on revient dans la chambre. Regardez la grandeur du jacuzzi, on dirait presque une piscine en miniature. Voilà, avec une musique douce. Et vous avez toujours un lit king size avec une cheminée pour vous réchauffer l'hiver. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et là, vous avez encore la petite salle de bain avec une douche italienne, bien sûr. Voilà.
vous parler de la continuité et de ce qu'on a fait aujourd'hui, donc pour cette aventure d'aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, on a fait 2 heures de marche, comme je vous ai expliqué. On a fait la petite interview avec notre guide Boucher. Malheureusement, on était au bord de la mer, donc avec le bruit de la mer, on n'entendait pas trop bien. Donc là, on va parler avec la gérante. Bien sûr, on ne va pas la voir, mais on va lui poser des questions. Elle va nous répondre. Donc, pour un petit peu, elle va nous parler un petit peu de la maison d'hôte et de l'endroit. Voilà. Lalla Fatiha, bonjour. Alors, merci pour votre accueil. Avec grand plaisir. Franchement, c'était vraiment magnifique. On a découvert l'endroit qui est juste magnifique parce que c'est vrai que c'est très rare de trouver la nature et la mer. Et la mer. Et la forêt plutôt et la mer, donc c'est très rare. Oui, c'est un domaine un peu forestier, maritime. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de la région, comment elle s'appelle Voilà. Alors, on est sur la région Azmour. Oui. Voilà. Entre, bien évidemment, Azmour, la rivière Rabi' et bien évidemment la mer de Tagourant. On est exactement sur la région, aussi sur en fait la commune Sidi Ali Ben Hamdouche. Et au milieu de la nature, au paysage. Là, vraiment, on est en plein nature. La réalité, pas pied dans l'eau, mais on peut vraiment aller vers la mer qui est juste magnifique. D'accord. Alors, les gens que vous recevez ici, c'est une clientèle marocaine ou c'est une clientèle étrangère? Alors, je sais qu'avec le Covid, c'est avec le Covid, avant le Covid, bien évidemment, on reçoit de tout. Oui. On a plus que quand même de 16 nationalités. Et là, bien évidemment, avec ce qui se passe et avec la pandémie, avec la crise, bah, bien évidemment, on reçoit que la clientèle nationale. Nationale, d'accord. Alors, cette maison d'hôte, elle s'appelle Dar de Santis. Est-ce que vous pouvez nous dire, ça veut dire quoi, de Santis? Alors, la Dar de Santis, en fait, c'est le nom de la propriétaire Nadège de Santis. Et c'est son nom de Santis. C'est quand même un nom qui sent et c'est le nom, c'est un nom italien. D'accord, voilà. Elle est italienne, la propriétaire. Elle est une française, oui. Mais en fait, ses origines, c'est italien et c'est en fait, c'est pour ça il l'a appelé, il a pris de son nom pour appeler Dar de Santis. D'accord. Alors, pour venir chez vous, je sais qu'on n'est pas loin de Casa, on est à 70 km, je pense. Exactement, on est sur 45 minutes de route si on arrivant de Darwaza. Oui. Et même si on arrivant de l'autoroute, c'est un peu plus proche. Oui. Voilà, et on est exactement sur la route côtière, en fait, la route qui longe la mer. D'accord, très bien. Donc voilà, je voulais vous remercier pour votre accueil. Avec grand plaisir. Franchement, c'était vraiment magnifique. On a passé une super journée. Qu'est-ce que vous pouvez dire à notre cher public pour venir vous voir et pour les attirer vers vous? Alors, ce que je vais leur dire, venez pour découvrir en fait la nature, la forêt, la mer, ce mélange qui est vraiment magnifique et vraiment parce que quand on est vers la forêt et on voit aussi la mer, on ne se dirait pas la réalité qu'on est sur la région Azmour, qui la réalité elle n'est pas trop connue, oui. Voilà. Et je pense, d'après vous, il va y avoir une bonne clientèle, Inch'Allah. Et bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup. Une dernière question. Une fois qu'on est ici, bon, je sais que pour le repos, c'est extraordinaire. Exactement. Que c'est le silence, c'est la détente absolue. À côté de ça, je sais que nous, on a fait une randonnée de 2 heures de marche qui était vraiment magnifique. On ne l'a même pas senti. Exactement. Tellement on était un groupe, en parlant, etc. On a vu la mer. À côté de ça, est-ce qu'il y a d'autres activités que vous faites ou, bien sûr. Alors, uniquement voilà, la marche Non, il y a aussi d'autres activités comme la balade avec cheval, bien évidemment. La balade cheval, aussi il y a du quad. Les gens ils peuvent aller un peu plus loin pour surfer parce que la mer, la réalité, elle est magnifique pour les surfeurs aussi. Voilà. Et aussi il y a plusieurs comme animations. Il y a des jeux de société, il y a tas de choses. Il y a des jeux avec le coach, comme tout ce qui est team building, etc. Ben, les gens ils vont pas s'ennuyer ici. Ils sont qu'à venir, Inch'Allah, et ils vont bien voir qu'ils ne vont pas s'ennuyer. Exactement. D'accord. On vous remercie, Lalla Fatiha, pour votre accueil. C'était vraiment magnifique. On a passé une superbe journée. Je sais que mes amis sont venus dernièrement pour un week-end. C'était ravi. Ils ont passé une belle soirée avec un groupe de musiciens ici.
Je sais qu'on mange très très bien chez vous. C'est de la nourriture bio. Oui. Je sais aujourd'hui comment vous nous avez fait un repas sucré salé que j'adore. Donc j'étais vraiment ravie. En fait, il y a 3 spécialités. Alors il y a la spécialité bien évidemment marocaine, mais aussi marocaine revisitée. Oui. Il y a les spécialités asiatiques. Et aussi international. D'accord, donc vous faites les 3 spécialités. Les 3 spécialités. Voilà, donc je ne savais pas parce que j'ai goûté à la marocaine aujourd'hui, mais vraiment très très raffinée. Merci vraiment. Beaucoup. Merci. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc voilà, on vous a parlé de la maison d'arbres Santis. Voilà, c'est à 60 km de Casa. Oui, c'est 70 km de Casa, donc on va dire 45 minutes de route. Donc n'hésitez pas à venir découvrir ce site magnifique, vous n'allez pas le regretter. Je vous embrasse tous et je vous dis à mardi 19h. Ciao.